سب سے پہلے مانیو روشن لال جی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. سوامی دیانند سرسوتی نے جو اپنی جیونی میں لکھے ستار پرکاش میں، اس میں شری کرشن جی کو یوگی راج شری کرشن کا ہے، جبکہ کہ ان کی کوئی بیویاں نہیں تھی، ایک کے علاوہ. ان کا نام تھا رکمنی اور ان سے ہی بچہ پیدا ہوا تھا پدم. انہوں نے ایک الزام لگایا آریہ جاتی پہ کہ شری کرشن جی کی 11,000 پتنیاں تھیں. کرپا آپ سمادھان کریں اور اس کا جواب آپ پون لیں ان سے کہ انہوں نے جو الزام لگایا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. جواب کے لیے انشاءاللہ میں حاضر ہوں. ادھر سوال مجھ سے پوچھا جائے گا انشاءاللہ. شنکراچاریہ اگر چاہتے میں جواب کے بعد اضافہ کرنا چاہتے میں انہیں دے دوں گا انشاءاللہ. میں بھی طالب علم ہوں الحمدللہ، صرف قرآن کا نہیں، وید کا بھی، مہابھارت، رامائن. انشاءاللہ پہلے آپ کا سوال دوں گا انشاءاللہ، اور باقی جو شنکراچاریہ نے کہا اس کا بھی جواب دوں گا. بھائی صاحب نے کہا کہ جو میں نے الزام لگایا کرشن کے 16,000 سے زیادہ بیوی تھی، وہ الزام نے وہ آپ کے مہابھارت میں لکھا ہوا ہے. اور کرشن کی ایک بیوی نے 8 بیویاں تھے، 8 بیویاں تھے، اس میں سے رکمنی تھی، 8 بیویاں تھی. اس کے بعد 16,100 جب جنگ کے حالت کے اندر انہوں نے 16,100 سے شادی کی. یہ لکھا ہے مہابھارت کے اندر انوشاسن پرو میں. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. کسی بھی دھرم میں، کسی بھی مذہب میں جب آپ تقریر کرتے ہیں، جواب دیتے، اس کا حوالہ ہونا چاہیے کتاب سے. میں کہتا ہوں یا کوئی سوامی کہتے ہیں یا شنکراچاریہ کہتے ہیں، اس کی ویلیو 0 ہے. میں کچھ کہتا ہوں اسلام میں، اس کی ویلیو 0 ہے. میں حوالہ دوں گا قرآن اور صحیح حدیث کا. تو میرے تقریر میں جتنی بھی میں نے بات اسلام کے متعلق کی، اس کا حوالہ دی چیپٹر نمبر سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 1 یا صحیح بخاری والیوم نمبر 4 حدیث 46. تو یہ جو حوالہ میں دے رہا ہوں یہ مہابھارت میں لکھا ہوا ہے انوشاسن پرو میں کہ شری کرشن نے 16,100 ایک ساتھ میں 8 پہلے تھے، تو وہ 8 کو جڑ کے کل ملا کے ہوتے ہیں 16,108. تو 16,100 ساتھ میں انہوں نے کی. وہ جنگ کے حالت میں جب کئی لوگ مارے گئے تو اس حالات میں تو یہ الزام نہیں، حقیقت ہے. اگر آپ سمجھتے یہ غلط ہے تو آپ کو مہابھارت میں نہیں ماننا چاہیے. اور جو لوگ نے ابھی تقریر کی، میں تقریر کے بعد ماشاءاللہ جب شنکراچاریہ نے کہا اور شروع کیا، انہوں نے پوری تقریر میں ایک عربی کی آیت کی تلاوت کی، آیت یا عربی بولیں کلمے کی تلاوت کی، اور ایک سنسکرت کی تلاوت کی. اور کئی لوگ نے جب انہوں نے کہا لا الہ الا محمد رسول اللہ، جب انہوں نے کہا کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بہت لوگ نے یہ سمجھا ہوگا کہ جو کہہ رہے ہیں شنکراچاریہ وہ مسلمانوں کو بہلانے کے لیے کہہ رہے ہوں گے. ان کی کیا نیت تھی اللہ عالم، میں نہیں جانتا، میں ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کر سکتا ہوں. لیکن کیونکہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا، میرے دماغ میں فوراً جو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک کلمہ وید کا نچوڑ ہے، پرانا کا نچوڑ ہے، جو وہ کہہ رہے تھے، فوراً میرے دماغ میں وہ شلوکا یاد آنے لگے. اور شنکراچاریہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. ان کی نیت کیا تھی اللہ عالم، لیکن وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے، انہوں نے صحیح کہا کہ ہندو مذہب، یہ نام جو ہندو ہے یہ برٹشرز نے دیا ہے، انگریزوں نے دیا. یہ ہندو لفظ جو ہے انگریزوں نے دیا ہے، صحیح نام ہونا چاہیے ویدنتی یا سناتن دھرم. یہ ہندو جو نام ہے یہ ہندوازم انگریزوں نے دیا. ہندو نام سب سے پہلے پرشین لوگ نے جب آئے تھے ہمالیہ کے ذریعے، اور جو عرب لوگ آئے تھے ہندوستان میں، انہوں نے نام ہندو دیا. اور آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں پڑھیں گے والیوم نمبر 20 ریفرنس نمبر 581، اس میں کہا گیا ہے کہ ہندوازم از اے گروپ آف بلیفس فار پیپل لیونگ ان انڈیا. تو ہندوازم جو لفظ ہے یہ انگریزوں نے دیا ہے، صحیح لفظ ہونا چاہیے سناتن دھرم. اور بالکل صحیح ہے کہ سب سے اونچی کتاب ہندوازم میں وید اور اپانشد پرانا. اگر آپ پڑھیں گے چھندوگیہ اپنشد ادھیائے 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1، اس میں لکھا گیا ہے ایکم ایودتیم، بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے. شتا شتار اپنشد میں لکھا ہوا ہے ادھیائے 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس کشج جنیتا نچدیپا. یہ سنسکرت کوٹیشن ہے، جس کے معنی ہوتے کہ اس بھگوان کا کوئی رب نہیں ہے، نہ کوئی والدین ہے، اس کا نہ کوئی پالنے والا ہے، نہ والد ہے نہ والدہ ہے. آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا ہے شتا شتار اپنشد میں ادھیائے 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تस्य پرتما استھی، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور سارے کتابوں میں سے جو سب سے اوپر کتاب ہے جس طرح شنکراچاریہ نے کہا وہ ہے وید. اور 4 وید ہے، رگ وید، یجروید، سام وید اور اتھروا وید. یجروید میں لکھا ہوا ہے ادھیائے 32 چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 ورس نمبر 3 میں لکھا ہے نہ تस्य پرتما استھی، اس کا نہ کوئی عکس ہے، نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی تصویر ہے. اس بھگوان کا نہ عکس ہے نہ تصویر ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے یجروید میں ادھیائے 40 شلوکا نمبر 9 میں اندھاتم پروشنتی یا اسمبھوتی مپاستے. اندھاتم اندھکار، پروشنتی مطلب اندر جانا. وہ لوگ اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ اسمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں. اسمبھوتی مطلب قدرتی چیزیں، ہوا، آگ، پانی. جو لوگ قدرتی چیزیں کی پوجا کرتے ہیں وہ اندھکار میں جا رہے ہیں. اور آگے شلوکا کہتا ہے کہ وہ لوگ اور گہرے اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ سمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں. سمبھوتی مطلب بنائی ہوئی چیزیں، مطلب ٹیبل، چیئر، گاڑی، بت. یہ جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس کی اگر پوجا کر رہے ہیں تو اور اندھکار میں جا رہے ہیں.
اور آپ پڑھیں گے ऋग वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद है ऋग वेद. ऋग वेद में लिखा हुआ है, जिल्द नंबर 1, बुक नंबर 1, किताब नंबर 1, हिम नंबर 164, श्लोका नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानी है सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है, और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक है. और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाल्लाह. वो श्लोक जो उन्होंने पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है. एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, आदि पढ़ी पूरी है. एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है. ये पूरा ब्रह्म सूत्र है. वक्त की किल्लत की वजह से उन्हें आधा पढ़ा, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उनने मेरी एक तकरीर सुनी जिसका मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत. ये हो गया पहले पाठ कलमा का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा. अभी दूसरे पाठ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है. और अगर आप पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक तकरीर में दी है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र दीगर मज़ाहिब की किताबों में, खुसूसन हिंदुइज्म के. और अगर आप पढ़ेंगे पुराना का जिक्र किया उन्होंने, भविष्य पुराना में पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 5 to 8, उसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा. मलेच्छा मतलब फॉरेनर, बाहर का कोई शख्स आएगा, उसका नाम होगा मोहम्मद. वो अपने साथियों के साथ आएगा, जिसका मतलब साहबियों के साथ, और वो लोग को सही दिशा दिखाएगा, और राजा भोज उनको इज्जत देंगे. आगे पढ़ेंगे आप भविष्य पुराना पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 10 से लेके 27 तक. उसमें लिखा हुआ है कि ये शख्स आर्य धर्म को फैलाएगा, सच्चा धर्म को फैलाएगा, और इस शख्स के मानने वाले दाढ़ी उगाएंगे, सिर पे शेंडी नहीं रखेंगे, लोग को नमाज के लिए बुलाएंगे, एक इनकलाब दुनिया में लेके आएंगे, गोश्त खाएंगे लेकिन सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे, और ये सच्चाई फैलाएंगे, उनका नाम है मुसलमान. ऐसे कई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्य पुराना में है, ऋग्वेद में है, सामवेद में है, अथर्वा वेद में है, और खुसूसन अगर आप पढ़ेंगे पुराना में भी है, जिसका नाम है कल्कि पुराना. और कल्कि पुराना अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 2, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 4, 5, 7, 11 and 15, जिसका भागवत पुराना में भी जिक्र है, वॉल्यूम नंबर 2, वर्स नंबर 18 to 25, 18 से 25 तक, जिसमें कल की पुराना का जिक्र है. कल युग में एक शख्स आएंगे जिसका नाम है कल की. उनके वालिदा का नाम है सुमति और वालिद का नाम है विष्णु यास. सुमति के मानिए अमन, अमन करने वाली. और हम जानते हैं कि हमारे पैगंबर, आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था आमिना, जिसका मतलब है अमन फैलाने वाले. और विष्णु यास मतलब भगवान की इबादत करने वाला. और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था. इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र कल की पुराना में है और भागवत पुराना में भी है. तो इस बुनियाद पर ये पूरी तकरीर कर सकता हूं मैं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़ाहिब की किताबों में. अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये दोनों जोड़ के जो शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के निचोड़े का ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है. लेकिन आखिरी में हमारे मोहतरम शुएब साहब ने कहा कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और मैं भी अल्लाह ताला से दरखास्त करता हूं कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे. ना ही सर कटाने की इस्लाम के, ना ही सर कटाने की इस्लाम के लिए, इस्लाम के ऊपर अमल करने के. हो सकता है कि काफी चीज पर अमल करते होंगे, लेकिन मुकम्मल जिस तरीके से कहा गया उनके वेद के अंदर कल की पुराना में, एक शख्स आएंगे जो आपको सीधी रास्ता दिखाएंगे. वो जिक्र है कल की के बारे में, जो जिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उन्हें इस्लाम की किताबें पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. और इंशाअल्लाह मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला शंकराचार्य को हिदायत दे. तो जो भी सवाल का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के हवाले से होना चाहिए, वो सही जवाब है. और हर मुसलमान ये जानता है कि उसका फर्ज है कि वो इस्लाम की दावत गैरों तक पहुंचाए. और इस तकरीर के शुरू में मैंने कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की, सूरह नहल, सूरह नंबर 16, आयत नंबर 125. इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, उदू इला सबिली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन, जिसके मानी है कि सब लोगों को बुलाओ अल्लाह की राह की तरफ, हिकमत के साथ और अच्छी बातों के साथ, और लोगों से बहस करो हुस्न के साथ और अच्छे तरीके कार के साथ.
लोगों को इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के कई तरीके हैं। कुछ तरीके में सफलता और मिलती है, कुछ में कम सफलता मिलती है। सबसे आम तरीका जो मुसलमान इस्तेमाल करते हैं इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए गैर मुस्लिम को, वो है कि इस्लाम के बारे में सैकड़ों अच्छी बातें करते हैं। ये तरीका भी एक तरीका है जो सही है, लेकिन आमतौर पे अगर कोई गैर मुस्लिम से आप इस्लाम के बारे में सैकड़ों अच्छी बातें करते हैं और मान लो मिसाल के तौर पे कि वो उन बातों को कबूल करता है, फिर भी उस गैर मुस्लिम के दिमाग में ये सवाल रहेगा और वो शायद कहेगा ठीक है इस्लाम में अच्छी बातें हैं, लेकिन आप वही मुस्लिम हैं, वही मुसलमान हैं जो फंडामेंटलिस्ट है, जो बुनियाद परस्त है, जो टेररिस्ट है। आप वही मुसलमान हैं जो एक से ज्यादा शादी करता है, एक से ज्यादा बीवी रखता है। आप वही मुसलमान हैं जिसने अपना दीन तलवार के बल पर फैलाया। ये चंद बातें जो उसके दिमाग में हैं वो उसे इस्लाम की अच्छाइयां कबूल करने से रोकती है। इसीलिए जब भी मैं कोई भी गैर मुस्लिम से मिलता हूं, मैं पहला सवाल उससे करता हूं कि आपको इस्लाम में क्या गलत लगता है, आपके पास इस्लाम के खिलाफ क्या चीजें, और मैं उसे मुतमईन करता हूं कि उसके इल्म के हिसाब से, भले उसे इल्म मीडिया के जरिए मिला या किताबों के जरिए मिला, सही या गलत, जो भी इल्म उस गैर मुस्लिम के पास है, मैं उससे पहला सवाल पूछता हूं आपको इस्लाम से क्या नाराजगी है, आपको इस्लाम के मुतालिक क्या चीज आपको गलत लगती है, और मैं उसे मुतमईन करता हूं कि वो इस्लाम के खिलाफ भी बात कर सकता है, कुरान के खिलाफ भी बात कर सकता है। और जब वो मुतमईन हो जाता है तो वो गैर मुस्लिम 2 या 3 सवालात इस्लाम के मुतालिक करता है। और मेरे 10 साल से ज्यादा तजुर्बे में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि लगभग आम गैर मुस्लिम के दिमाग में 20 सवालात इस्लाम के मुतालिक है। और ये सवालात जो हैं, कभी भी आप गैर मुस्लिम से पूछेंगे कि आपको इस्लाम के बारे में क्या नाराजगी है, आपको इस्लाम के बारे में क्या चीज पसंद नहीं है, तो वो 2 या 3 या 4 सवालात करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सवालात, ये 20 सवालातों में से ही होता है। 90% ये 3 या 4 सवाल जो करेंगे गैर मुस्लिम, ये 20 सवालात के अंदर से ही होता है। ये कॉमन आम 20 सवालात जो गैर मुस्लिम के जहन में कैसे आए, जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है उस तरीके से ये सवालात आते हैं। और आज की इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, इंटरनेशनल मैगजीन हो, रेडियो स्टेशन हो, टेलीविजन सैटेलाइट चैनल हो, ये सब इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के मुतालिक गलत फहमियां फैलाते हैं। और कुछ मीडिया खुसूसन इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है उस तरीके से ये सवालात उनके जहन में आते हैं। आज की तारीख में जो 20 सवालात आम गैर मुस्लिम के दिमाग में हैं, 10-20 साल पहले ये सवालात कुछ और थे। 20 साल बाद शायद ये सवालात फिर बदलेंगे। जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है उस तरीके से ये सवालात गैर मुस्लिम के दिमाग में आते हैं। और ये 20 सवालात सारे दुनिया में, सारे मुमालिक में वही है। कुछ 1 या 2 सवालात डिपेंडिंग अपॉन द सोसाइटी, माशरे के हिसाब से, उस सोसाइटी के कल्चर के हिसाब से शायद 1 या 2 सवालात और होंगे, लेकिन ये बाकी 20 सवालात सारे दुनिया के मुमालिक, भले अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो या इंडिया हो, ये सवालात सेम हैं, वही हैं। जितना वक्त मुझे दिया गया है उस वक्त में शायद मुमकिन नहीं कि मैं सारे 20 सवाल का जवाब दूं। कोशिश करूंगा कि कम से कम आधे सवालात का जवाब दूं। आज की तारीख में अगर हम ये सारे सवालात का जवाब हिकमत से कुरान और सही हदीस की रोशनी में दे, भले गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल नहीं करें, लेकिन कम से कम उनके दिल में जो नफरत है वो कम से कम दूर कर सकते हैं। और हमारा फर्ज है कि गलतफहमियां हम गैर मुस्लिम के जहन से दूर करें। आज की तारीख में सबसे पहला नंबर 1
مسکنسیپشن جو ہے آج کی تاریخ میں خصوصاً 11 سپتمبر کے بعد وہ ہے کہ مسلمان ایک فنڈامنٹلسٹ ہے، مسلمان ایک ٹیررسٹ ہے. اس کی معنی کہ مسلمان ایک بنیاد پرست ہے، ایک دہشت گرد ہے. اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے ٹیلی ویژن چینلز میں، انٹرنیشنل نیوز پیپرز پہ، میگزینز پہ، مسلمان کو ہمیشہ کہا گیا کہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے. بنیاد پرست کے معنی کیا ہوتی ہے؟ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو شدت سے بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک سائنٹسٹ کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے اگر ایک میتھمیٹیشین کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کا بنیاد پرست نہ ہو تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہر بنیاد پرست، ہر فنڈامنٹلسٹ کو کہنا کہ وہ برا ہے یا اچھا ہے یہ صحیح نہیں. ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. In which field is he a fundamentalist؟ مثال کے طور پہ اگر ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست چور ہے، اس کا پیشہ ہے چوری کرنا، وہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ نقصان دہ ہے، تو وہ بنیاد پرست شخص اچھا شخص نہیں ہے. دوسری اور ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے انسان کی زندگی کو بچانا، اور وہ ہزاروں انسان کی زندگی کو بچاتا ہے. وہ ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے، لیکن یہ بنیاد پرست ڈاکٹر معاشرے کے لیے اچھا ہے، وہ ایک اچھا شخص ہے. تو ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کس میدان میں وہ شخص بنیاد پرست ہے، اور اس میدان کو جاننے کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ بنیاد پرست صحیح ہے یا غلط ہے. جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، الحمدللہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں، اور الحمدللہ مجھے گرو ہے، مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلم ہوں. I am proud to be a fundamentalist Muslim. مجھے گرو ہے کیونکہ میں الحمدللہ اسلام کے بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور الحمدللہ ان بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہوں. اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، فنڈامنٹلسٹ مسلم. اور میں چیلنج کرتا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ساری دنیا میں ایک بھی اسلام کی بنیادی بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی بات وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے علم میں کمی ہو، اسے اس کی حکمت نہیں پتا ہوں گی، لیکن اگر ہم لاجیکلی اس کی وجہ اور حکمت بتائیں گے تو دنیا میں ایک بھی شخص نہیں ہے جو ایک اسلام کی بنیادی بات صرف ایک بھی ثابت کر سکے کہ وہ انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ انسان جو معاشرے کے خلاف ہے اس کے لیے وہ بنیادی بات شاید مفید نہ ہو، لیکن عام انسانیت کے لیے ایک بھی اسلام کی بنیادی بات انسانیت کے خلاف نہیں ہے. اور یہ لفظ جو فنڈامنٹلزم ہے، بنیاد پرستی، سب سے پہلے اکارڈنگ ٹو ویبسٹر ڈکشنری کے حوالے سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لفظ بنیاد پرستی، فنڈامنٹلزم، سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا پروٹسٹنٹ کرسچنز کے لیے جو امریکہ میں تھے. امریکن پروٹسٹنٹ کرسچن کے لیے 20ویں صدی کے شروعات میں یہ پروٹسٹنٹ کرسچن نے کہا کہ جو بائبل ہے یہ سارا بائبل اللہ کا کلام ہے. پہلے کرسچنز عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ بائبل کا پیغام اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ پروٹسٹنٹ کرسچنز امریکہ میں ان دا بگننگ آف دا 20th century ان نے کہا کہ صرف بائبل کا پیغام ہی خدا کی طرف سے نہیں، لیکن بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کی طرف سے ہے تو یہ بنیاد پرستی اچھی چیز ہے.
लेकिन अगर कोई ये साबित कर सके कि बाइबल का हर अल्फाज, हर हुर्फ खुदा का कलाम नहीं है, तो ये बुनियाद परस्ती अच्छी चीज नहीं है। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ेंगे, उसमें फंडामेंटलिस्ट का डेफिनेशन दिया गया है। According to Oxford Dictionary, fundamentalist is a person who strictly adheres to the ancient doctrine of any religion. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये लिखा हुआ है कि बुनियाद परस्त शख्स वो है जो शिद्दत के साथ कोई मजहबी किताब पर अमल करता है। लेकिन अगर आप रिवाइज्ड एडिशन पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, उसमें डेफिनेशन में जरा तब्दीली है। अगर आप नया एडिशन पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि बुनियाद परस्त शख्स वो है जो शिद्दत के साथ कोई मजहब की किताब पे अमल करता है, खुसूसन इस्लाम। अभी नई एडिशन में है बुनियाद परस्त मतलब जो खुसूसन इस्लाम की मजहबी किताब पे अमल करता है, मतलब मुस्लिम। अगर आप ये वर्ड सुनेंगे फंडामेंटलिस्ट या बुनियाद परस्त, फौरन आपके जहन में आना चाहिए वो है मुस्लिम। हालांकि ये पहले इस्तेमाल किया गया था ईसाई लोग के लिए, आज इस्तेमाल किया जा रहा है मुस्लिम के लिए। जब भी आप ये सुनेंगे लफ्ज फंडामेंटलिस्ट या बुनियाद परस्त, आपके जहन में आएगा मुस्लिम, कि वो टेररिस्ट है, दहशतगर्द है। मैं कहता हूं यार मुसलमान को दहशतगर्द होना चाहिए, लेकिन पहले हम ये समझ ले कि दहशतगर्द के मानी क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेररिस्ट? दहशतगर्द मतलब वो इंसान जो दूसरों के दिल में दहशत पैदा करता है। मिसाल के तौर पे, जब भी एक चोर कोई पुलिस को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होती है, तो उस चोर के लिए वो पुलिस दहशतगर्द है। इसी तरीके से हर मुसलमान का फर्ज है कि जब भी कोई चोर उसे देखे, जब भी कोई बलात्कार करने वाला उसे देखे, जब भी कोई लफंगा उसे देखे, उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। और कुरान क्या है? जो लोग माशरे के खिलाफ है, जो लोग माशरे के खिलाफ है, एंटी सोशल एलिमेंट, जब भी कोई मुस्लिम को देखता है उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। हमारा फर्ज है कि हम उसके दिल में दहशत पैदा करें। लेकिन मैं ये जानता हूं कि आमतौर पे टेररिस्ट, दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। इस सिलसिले में कोई भी मुस्लिम कभी भी कोई भी मासूम इंसान के दिल में दहशत कभी भी नहीं पैदा करना चाहिए। यह हमारे लिए हराम है। हमें खुसूसन उन लोगों के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए जो माशरे के खिलाफ है, जो इंसानियत के खिलाफ हैं, और जो लोग इंसानियत के खिलाफ काम करते हैं। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि कई वक्त एक शख्स जो कोई काम करता है उसको दो अलग लेबल दिए जाते हैं, 2 डिफरेंट लेबल्स, 2 लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे, इस देश को आजादी मिलने के पहले, हमारा इस देश हिंदुस्तान, ब्रिटिशर्स इस हिंदुस्तान, इस मुल्क पे हुकूमत करते थे। उस वक्त तकरीबन 60 साल पहले कई हिंदुस्तानी इस देश के आजादी के लिए लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। ब्रिटिशर्स इन देशभक्त लोगों को कहते थे कि ये दहशतगर्द हैं। द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, मेनी ऑफ देम वर कॉल्ड एज टेररिस्ट। कई हिंदुस्तानी जो इस देश के आजादी के लिए झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स उनको कहते थे ये दहशतगर्द हैं। लेकिन आम हिंदुस्तानी इन लोगों को कहता था देशभक्त या पेट्रियट, जो देश के आजादी के लिए लड़ रहा है। वही इंसान, वही काम, लेकिन 2 अलग लेबल, 2 डिफरेंट लेबल्स। अगर आप ब्रिटिशर्स की बात मानते हैं कि उनको हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का हक था, तो हम बेशक इन लोगों को कहेंगे कि वो दहशतगर्द थे। लेकिन अगर आप आम हिंदुस्तानी की बात मानते हैं कि ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में बिजनेस के लिए आए थे, उनको इस देश पे हुक्म करने का कोई हक नहीं, तो हम ये तस्लीम करेंगे कि ये लोग जो देश के आजादी के लिए झगड़ रहे थे वो सही में देशभक्त थे और दहशतगर्द नहीं थे। वही इंसान, वही काम, लेकिन 2 अलग लेबल, 2 अलग लक़ब। इसीलिए लक़ब देने के पहले हमारा फर्ज है कि हम ये जान ले कि किस वजह से वो जिद्दोजहद कर रहा है, वो किस वजह के लिए झगड़ रहा है, ये हमारा फर्ज है। उसके बाद हमें लक़ब देना चाहिए। और ये लक़ब आमतौर पे कॉमन है। मिसाल के तौर पे साउथ अफ्रीका
کو आज़ादी मिलने के पहले सफेद लोग उस पर हुकूमत कर रहे थे, व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट। ये व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट कहती थी, टेररिस्ट, दहशतगर्द। और ये व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट, सफेद लोग की हुकूमत, उन्हें 25 साल से ज्यादा रॉबिन आइलैंड में कैद कर चुकी थी। लेकिन आम साउथ अफ्रीकन उन्हें कहते थे कि वो एक अच्छा इंसान है, उनके लिए एक हीरो था। सेम आदमी, वही काम, लेकिन 2 डिफरेंट लेवल्स, 2 अलग लक़ब। और अभी चंद साल पहले उसे अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। वही इंसान जिसको पहले लोग कहते थे कि दहशतगर्द है, कुछ साल पहले उसे अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। सबसे ऊंचा अवार्ड अमन के लिए मिलता है नेल्सन मंडेला को। आप देखेंगे वही शख्स, वही काम, लेकिन 2 डिफरेंट लेवल्स। इसीलिए लेबल देने के पहले हमें यह जांचना चाहिए कि किस काम के लिए वो जिद्दोजहद कर रहा है। दूसरी गलतफहमी जो इस्लाम के मुताल्लिक है वो है लफ्ज जिहाद में। और जिहाद की गलतफहमी सिर्फ गैर मुस्लिम के दरमियान नहीं, बहुत से मुसलमान भी जिहाद के मानी नहीं जानते। आम इंसान यह समझता है, भले मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, वो ये समझता है कि कोई भी मुसलमान अगर झगड़ रहा है, जंग कर रहा है, कोई भी वजह से, भले वो जाती वजह हो, माल के लिए हो या कोई जमीन के लिए हो, वो समझता है कि वो जिहाद है। ये बिल्कुल गलत है कि कोई भी मुसलमान कोई भी जंग कर रहा है कोई भी वजह से, भले माल के लिए हो, नाम के लिए हो या जगह के लिए, वो जिहाद है। ये बिल्कुल गलत है। जिहाद एक अरबी लफ्ज है जो आता है जहादा से, जिसके मानी टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। उर्दू में हम कहते हैं जिद्दोजहद, जिद्दोजहद करना। और शरीयत के हिसाब से कोई भी शख्स जो माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है उसे कहते हैं जिहाद। मिसाल के तौर पे कोई अगर जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है उसे कहते हैं जिहाद। अगर कोई मैदान जंग में अपनी जान की हिफाजत कर रहा है उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद का सही मानी जो है वो सिर्फ जिद्दोजहद है और उसको कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर एक तालिब इल्म एग्जामिनेशन पास करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है उसे अरबी में कहेंगे कि वो जिहाद कर रहा है। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद। अगर वो अल्लाह की राह में जिद्दोजहद कर रहा है उसे कहेंगे जिहाद फी सबीलिल्लाह। और कई लोग जब जिहाद का तर्जुमा करते हैं अंग्रेजी में, उसका तर्जुमा करते हैं होली वॉर, पाक जंग। और ये बिल्कुल गलत तर्जुमा है, क्योंकि होली वॉर अरबी में है हर्ब मुकद्दसा, और ये लफ्ज हर्ब मुकद्दसा कहीं भी कुरान में, कहीं भी हदीस में नहीं आता। ये लफ्ज अंग्रेजी का जो है होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रूसेडर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, जो ईसाई लोग थे जो तलवार के बल पर अपना दीन फैला रहे थे, उसके लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था एज होली वॉर। और अफसोस की बात है कि ना ही सिर्फ गैर मुस्लिम बट कई मुस्लिम स्कॉलर्स, इन्वर्ट कॉमर्स, अपने आप को जो आलिम कहते हैं इन्वर्ट कॉमर्स, वो भी जिहाद का तर्जुमा होली वॉर करते, जो बिल्कुल गलत है। जिहाद का तर्जुमा है टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल, जिद्दोजहद करना। और अक्सर जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते हैं वो इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं और इस्लाम के खिलाफ कई बातें करते हैं। और सबसे आम कुरान की आयत जो इस मौजू पे इस्लाम के खिलाफ लिखने वाले इस्तेमाल करते हैं वो है सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। और इस आयत का इस्तेमाल हमारे देश के अरुण शूरी, आपने नाम सुना है अरुण शूरी, उन्होंने किताब लिखा वर्ल्ड ऑफ फतवास, वर्ल्ड ऑफ फतवास। उसमें एक कोट करते हैं कुरान मजीद की आयत सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, और उसका तर्जुमा करते हैं कि आप जब भी कोई काफिर को पाएंगे, और उसके जहन में है काफिर मतलब हिंदू, काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। और अगर आप कुरान शरीफ खोलेंगे, कुरान मजीद खोलेंगे और पढ़ेंगे तो उसका ये तर्जुमा सही है कि जब भी आप काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये आयत को बीच में से उठा के कोट कर दिया है, आयत को बीच में से उठा के कोट किया हुआ है। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है
کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، لیکن پوری آیت ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ غلط ہے. تو صرف اگر میں عیسیٰ علیہ السلام خدا لکھوں گا اور بولوں گا قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے تو یہ غلط ہے. قرآن میں لکھا ہے نماز مت پڑھو، نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. اگر میں بولوں گا قرآن میں لکھا نماز مت پڑھو تو بھائی صحیح ہے، قرآن کھولیں گے تو لکھا ہے نماز مت پڑھو، لیکن پوری آیت ہے نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. تو اس طریقے سے یہ آیت کو اٹھایا گیا ہے قرآن مجید سے، اور اس کا ترجمہ صحیح ہے کہ جب بھی آپ کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. لیکن صحیح معنی جاننے کے لیے ہمیں کانٹیکس کو جاننا ضروری ہے. پس منظر کہتے کانٹیکس کو نا. میری اردو ذرا ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. کانٹیکس جاننا ضروری ہے. اگر آپ اس کی کچھ چند آیت پڑھیں گے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے 4 آپ پڑھیں گے تو اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ ایک صلح تھی، ایک پیس ٹریٹی تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ، اور ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے اس امن کو، پیس ٹریٹی کو توڑ دیا. تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں تنبیہ دیتے کہ آپ کو 4 مہینے کا وقت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، ورنہ اعلان جنگ. 4 مہینے کا وقت ہے آپ کو سدھارنے کے لیے ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ آپ ڈرو مت. جنگ کے میدان میں آپ جد و جہد کرو، جہاد کرو، ڈرو مت. اور اگر آپ دشمن کو پائیں گے، یہاں لفظ جو کافر ہے جو اسلام کو نہیں مانتا ہے، اس کانٹیکس میں دشمن، جب آپ دشمن کو پائیں گے میدان جنگ میں آپ ڈرو مت، ان کا قتل کرو. تو عام طور پہ کوئی بھی آرمی جنرل، اگر امریکہ ویتنام سے جھگڑا کر رہی تھی اور امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ملٹری کا ہیڈ ہے وہ امریکن سولجر سے کہتا ہے کہ میدان جنگ میں آپ جب ویتنامیز کو پائیں گے ان کا قتل کرو، اگر میں آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کروں گا لوگ کو غلط فہمی ہوگی. لیکن ان کانٹیکس کہ میدان جنگ میں دشمن جب حملہ کرنے آتے ہیں، آپ کو قتل کرنے آتے ہیں، ڈرو مت، ان کا قتل کرو، یہ عام آدمی بھی کہیں گا تو کیا بڑی بات ہے. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میدان جنگ میں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دشمن، جب یہ کافر کا مطلب جو اسلام کو تسلیم نہیں کرتا، پھر چاہے کوئی بھی ہو، کافر مطلب جو اسلام کو جھٹلاتا ہے، وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، ہندو ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے لوگ کو بھڑکاتے ہیں. تو یہ آپ جانیں گے کانٹیکس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جب امن کو توڑا اور جب جھگڑنے آتے ہیں تو آپ ڈرو مت، ان کا قتل کرو. تو کیا نئی بات ہے، کوئی بھی آرمی جنرل یہی کہیں گا. اور ارون شوری اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 پہ جم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 6 میں اس کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر، یہ مشرک، if they seek asylum، اگر امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑو مت، take them to a place of security، ان کو ایسی جگہ لے کے جائیے جہاں وہ محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کافر، کوئی مشرک امن چاہتا ہے تو صرف چھوڑ مت دو، ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ لے کے جائیے. آج کی تاریخ میں، آج کا ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سب سے اچھا دیالو آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ دشمن کو جان دو. کون سا آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ اس کو حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ چھوڑیے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں. اور آپ کوئی بھی آیت دیکھیں گے جہاد کی اور قتال کی جو قرآن مجید میں ہے، اس کے بعد اکثر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن کرو اور حفاظت سے ان کو چھوڑو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. یہ دنیا جب سے بنی ہے اس میں لاکھوں کروڑوں انسان آئے اور چلے بھی گئے. حضرت آدم علیہ السلام سے اس دنیا کی شروعات ہوئی اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم جو ہے نا آپ کی عبادت کے لیے کافی ہے. آپ ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ ایسے مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ایک دوسرے کا خون بہائیں گے وغیرہ. اب علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر فرشتوں نے ایسا کیوں کہا؟ فرشتوں نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ انہوں نے قیاس کیا انسانوں کا جنات کے اوپر. انسان کے آنے سے پہلے اس زمین پر جنات آباد تھے
اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور اسی طرح خون بہائی کرتے تھے، تو فرشتوں نے قیاس کیا انسانوں کا یہ جناتوں کے اوپر کہ انسان بھی اس طرح ہی کریں گے۔ حالانکہ فرشتوں کی بات غلط نہیں تھی۔ ابھی آپ دیکھیں آج کل کا ماحول دیکھیں کس طرح پانی کی طرح جو ہے نا انسانوں کا، مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ قتل کرنا کسی کو جرم بظاہر لگتا نہیں، اور قتل و غارت آج کل عام ہے۔ آئے دن جو ہے نا آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ ہلاک ہو گئے اور اتنے لوگ جو ہے نا وہ دنیا سے چلے گئے، بم دھماکے ہوئے اور اسی طرح ایکسیڈنٹ ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ تو قتل و غارت آج کل کے زمانے میں بہت ہی زیادہ ہے، اور فرشتوں کی جو کہی ہوئی بات تھی وہ بالکل بھی صحیح تھی، اس میں کوئی بھی غلط بیانی نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان بنائے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبران بھیجے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے، اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے انہوں نے اس بات کی محنت کی کہ کسی طرح سے یہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت والے بن جائیں۔ اب یہاں پر ایک دوسری مذہب جس کو ہندوازم کہتے ہیں، بہت سارے بیوقوف لوگ اس کو بھی فالو کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا بیوقوف وہ ہوگا جو کہ ہندوازم کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جس میں سب کچھ جو ہے نا ایک میرے خیال سے کچھ عجیب سا لکھا گیا ہے، جو ایک ایسا مذہب جو لوگوں کو یہ سکھلاتا ہے کہ آپ ذات پات میں تقسیم کرو، لوگوں کو تقسیم کراؤ، شودر، برہمن اور استے قبیلے اور وغیرہ وغیرہ جتنے لوگ چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل ہی بے حیا قسم کے لوگ ہیں۔ اسی طرح یہ کچھ عجیب و غریب حرکتیں یہ بھی کرتے ہیں، جس طرح یہ ان کی جو بھگوان ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، شری کرشن اور بجرنگی اور یہ اور وہ فلانا ڈنکانا، اتنے نام ہے کہ آپ جو ہے نا بور ہو جائیں گی کہ کیا مسئلہ یہاں پر چل رہا ہے۔ اسی طرح ان کا جو یہ ابھی جو سوال ہوا کہ ان کا ایک بھگوان تھا جس کو یہ کرشن کا نام دیتے ہیں، تو وہ جو ہے نا اس نے 11,000 بیویاں رکھی تھی۔ اب پتہ نہیں کہ یہ کیا چیز جو ہے نا یہ ثابت کرتا ہے دنیا کو، لیکن اگر آپ موازنہ کریں ہندوازم کا دوسرے مذاہب کے ساتھ، کو واضح فرق محسوس ہوگا کہ اسلام وہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مذہب ہمارے لیے منتخب کیا وہ اسلام ہے، اور اس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے منتخب کیا، اور اگر ہم اسی پر عمل کریں گے تو ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔